She has, yes, she has also done her postdoc, two postdocs. One is the UGC postdoc, Dr. D.S. Kothari Postdoctoral Fellowship in the School of Community Science and Technology, and another one from BE College. BE College. So she's an ICMR Associate Fellow as well. And she has immense, what do I say, immense potential as an oil scientist, I would say, oil technology scientist. And so she, I thought, was the best person to actually talk to you about, to talk to the community about uh, oil. Because I keep seeing so many people talking about different things on nutrition which don't have a scientific basis. So I have pledged through Nutripedia.life to bring to you all those people who actually have correct knowledge, sound knowledge, who have worked in the laboratories and who are capable of telling you what is what, the correct information. So I'm sure Aviri will agree with me that so many false information regarding nutrition is doing the rounds, and Aviri is the correct person to talk to you today about oils. So similarly, every month we will have a webinar. So welcome to today's session. So without further delay, I would just share Averi's slide. Averi, you just tell me change from your end, and I will change it. Yeah, Okay. Because it will disturb you if these people are getting admitted each time. Okay, no issue, no issue. Okay. I'll just. So as it is going on, I'll just request you to give an introduction about yourself and about oil technology. The Yes. presentation is being uploaded. Okay, fine. Thank you, Anindita Di, for my such a beautiful introduction. It's nothing so big. Actually, I am also a student of food and nutrition and from Biharilal College, both BSc and MSc. And after doing that, I had I was searching for doing PhD, and so like with a project, I joined the oil technology division in the applied chemistry department of Rajabhaja Science College. And I slowly learned a lot about the research, something about the oil, something which I had like learned in my studies, but I gained knowledge about a vast field in the section of oil technology when I joined as a scholar in the Department of Oil Technology, which is under the Applied Chemistry building in Rajabhaja Science College. So from my, as my research work got engaged and I had started doing research, so I had learned what's bits and pieces from my experiences, from reading lots of journals. There are certain myths about oil, like when we are just speaking about cooking oil, that's what's the topic today, whether cooking oil is healthy or it is unhealthy. So if we are in the mind, like the common people, when we are thinking of oil, we always tell don't. Averi, I will just, Averi, Yes, am I audible? Just yes, hate yes. to disturb you, but the uh, file is not showing here. It's not being shared. So would you like to share it? okay. Can I share it? Yes, I will make you the host. Yes, Okay, because there's some problem in, I'll okay, make you the host. okay. Yeah, just Yes, see you are the host now. Yeah. So I think you okay, can share from there, probably because okay, it was shifted, the format changed. So okay, over to okay, you, over to you, okay, over to you. okay. And Just if any of you have any questions, so please kindly make sure you write it in the chat box. That's it. and if you have any questions in between my presentation, also you are free to ask at any time. You can stop and ask me at any time of my presentation. That will not be an issue. Just check whether can you all see the screen?
Just No, no, Averi, it's no, not no. visible. Just Is it? coming whose disabled participant shares. Yes. I think now. Yeah. Yeah. Now it's Okay. okay. Maybe a little bit of a network issue. Now. Yes, it's visible. It's visible. Yeah. It's It is visible. visible. Okay. I'll just do it. Yes. I hope you can see my screen. It is visible. Yes. Okay. Okay. So as I was saying that the topic for today was cooking oils, healthy or unhealthy. So by that word oil, when the word oil comes in our mind, what we think, don't we will, but everyone will say that don't take too much of oil or don't consume too much of oil. It is bad for health. Have something oil free. Go for things like oil free and minimum oil for your cooking. So we have these types of notions coming in our mind, right? So like if we are not using a cooking oil, just think in your mind that we are cooking something without using an oil. So first of all, if I cook every day, give you something boiled to eat, will it be interesting for you to eat? I don't think so. And from that point of view, that why, like from ages it has come that we should use oil for your cooking. Why will it become, if it is so bad for your health, you have to use minimum? So what is the utility? So first I would like to introduce you with some terminologies that are associated with cooking oil. Then I will move on to the part of cooking oil in details. So first, let me introduce you to the term lipids. So what is lipids? Lipid is the most concentrated source of food energy. And 1 gram of lipid gives us about 9 calories. So a huge amount of energy, right? So like lipids word has two types of terminologies associated with it. One is fats and one is oils. Like now you will think, what is the difference between fats and oils? Basically, both are lipids. So what is the difference? The difference is that in the temperature, at room temperature, the lipid which is liquid, that is termed as oil, and the lipid which is solid at room temperature is termed as fats. So that is basically the difference. One is liquid at room temperature, which is liquid, we call it an oil. Like any type of vegetable oil, we cook our food daily, mustard oil, olive oil, sunflower oil, any type of liquid oil, that is termed as oil. That is one kind of lipid. Another one is fats. Butter, margarine, lard. These are these are types of lipids that at room temperature are firm or are solid. So these are termed as fats. So there are two terms. One is fats, one is oils. Now, why will we consume lipids? It is, if we divide our nutrient, the different nutrients that we should consume, there is there is carbohydrates, there is lipids, there is proteins. So if there was no importance of lipids, why would it be an important part of our daily life? Because lipids has a lot of functions. So what are the functions? Is brush up. I think if you are a nutrition student, you have this idea, but just a brushing up.
So it supplies energy. That I said, 1 gram of lipid gives 9 calories of energy. It carries the vitamin A, D, E, K throughout the body. Like, these are very important vitamins, as we know. These are fat soluble vitamins. We know that there are two types of vitamins. One is water soluble and another one is fat soluble. তাহলে যেগুলো fat soluble, এই lipids গুলো যদি আমরা না খাই, তাহলে সেই fat soluble vitamins গুলো কিন্তু আমরা throughout the body carry করবে না. So we have different functions. আমরা জানি ভিটামিন A চোখের জন্য খুব ভালো, ডি বোনস এর জন্য খুব ভালো, E is a very good antioxidant, K is an anti-clotting agent. So age different functions that these different vitamins will play, that will not be possible if we don't consume lipids. Maybe it's fats and oils in any form. Next, it is a reserve store of energy. It helps in promoting very healthy skin. It promotes normal cell growth. It like acts as a cushion and heat regulator to protect the liver and the vital organs. It helps you to feel full very long period of time. It gives, and it's most important, it makes the food palatable. It adds flavor to the food. So these all functions you will not get if you are not consuming lipids in any form. So what is the basic rule about lipid while planning a diet? So when you are planning anyone's diet, you are dividing each portion of your diet depending on the calories. Suppose you're planning a 2000 kilocalorie diet, then 30% of it should come to 25 to 30% should come from lipid, because the lipid will give you those important functions that I have shown you. And in that 30%, 10% should come from saturated, 20% should come from monounsaturated and polyunsaturated. This I will discuss later in my talk. What is saturated, why it is called saturated, why monounsaturated, why polyunsaturated. That I'll be coming to. Now, if we classify lipids, there are 4 types, basically 3 types. First one is a simple lipids that contains only fatty acids and the alcohol, that is glycerol. So examples are triglyceride, diglyceride, monoglyceride, waxes. They all are examples of simple lipids. So the simple lipid contains only a fatty acid and the glycerol. And next, another classification is compound lipids. Compound lipids, in addition to that fatty acid and the glycerol, it has an additional. What is the additional group? If it is a phosphate, it is called phospholipid. Very easy. If it is something called, it contains an additional carbohydrate group, it is glycolipids. And if it contains a protein in addition to that fatty acid and alcohol, it is called lipoprotein. So very easy to remember. Phospholipid, if it contains additional phosphate group, glycolipid if contains carbohydrate group, and if it contains proteins in an additional group, it is lipoprotein, lipid and protein combination. So each of these lipids have their own functions that I will discuss later. Next is derived lipids. So what we are getting after the hydrolysis of the lipid. After hydrolysis of lipids, it may be simple lipid, it may be compound lipid. What we are getting? We are getting fatty acids, we are getting steroids, we are getting eicosanoids, we are getting ketone bodies, we are getting glycerols. So these are all the derived lipids that are derived after the hydrolysis of simple and compound lipids. And there is another group that is a miscellaneous group, like carotenoids. They are important. Squalene, they are important lipid processing characteristics. Compounds. Squalene is a type of hydrocarbon that is also present if in a lipid moiety. Carotenoids is also a type of lipid containing compound. These are comes under miscellaneous. But the main groups are simple lipids, compound lipids, derived lipids.
Next, as I told you that in simple lipids, there is alcohol. Here it's glycerol. The first picture shows of glycerol. That is a 3-carbon compound. It is an alcohol which contains 3 carbons. So it is glycerol. Now, if we are replacing one of the hydrogen group of that glycerol moiety, the first one, then we are replacing it with a fatty acid. It is called a monoglyceride. Mono means one, and one fatty acid is added to that glycerol group. It is called monoglyceride. If 2 fatty acids are added, it is called a diglyceride. It is also simple lipid. Contains a fatty acid. It contains an alcohol, that is glycerol. So if there are 2 fatty acids in first and second position, it can be first and third position, it can be second and third position, anything. But it is a diglyceride. Why di? Because it contains 2 fatty acids. And the last one is triglycerides, that contains 3 fatty acids, and all the OH group are being replaced, of the glycerol are being replaced with 3 types of fatty acids. R1, R2, R3. These 3 can be same. If it is same, it can be different also. R1, R2, R3, or it can be R1, R1, R1. Or it can be R1, R2, R2. It can be R1, R1, R2. Any combination can be possible, but there should triglyceride contains 3 molecules of fatty acids. Can be same fatty acid, it can be different. Now, what is this fatty acids? They are organic acid units that make up fat. So these are basically the hydrolysis products. When we are digesting any lipids, the end product of the digestion of lipid is the fatty acids. So why is this very important? Because that is what our blood receives, that is fatty acids. It is mainly of 3 types mainly. One is saturated fatty acids. What is saturated? Saturated as you can see the picture, নিচে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে স্যাচুরেটেড এর পাশে একটা ছবি দেওয়া আছে। এখানে তোমরা দেখবে যে কার্বনের আমরা কটা হাত জানি? It has 4 hands. কার্বনের ভ্যালেন্সি 4, তাহলে ওর 4টে হাত আছে। তাহলে এই যে 4টে হাতে যদি 4টে গ্রুপ থাকে, সেখানে all are joined by single bonds. You can see all are joined by single bonds. তাহলে সেখানে আর কোনো গ্রুপ কিন্তু ঢুকতে পারছে না। তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট থেকে লাস্ট কার্বন অবধি, এখানে ফার্স্ট যে এন্ডটা শুরু হয়েছে এটাকে কার্বক্সিল এন্ড বলে, যেখানে COOH গ্রুপটা থাকে। আর যে অন্য এন্ডটা, এই এন্ডটাকে বলে মিথাইল এন্ড, যেখানে CH3 গ্রুপ আছে। তাহলে এই কার্বক্সিল এন্ডটা থেকে যদি আমি কাউন্টিং শুরু করি, তাহলে এটা ফার্স্ট কার্বন, এটা সেকেন্ড, এটা থার্ড ভাবে কাউন্টিং হয়। তাহলে প্রত্যেকটা কার্বনে আমরা দেখতে পাবো যে দেয়ার ইজ নো ডাবল বন্ড। তাহলে প্রত্যেকটা সিঙ্গেল বন্ড দিয়ে জোড়া। তাহলে প্রত্যেকটা 4টে হাত কিন্তু এখানে ভর্তি। তাহলে কোনো হাতে গিয়ে অন্য কোনো গ্রুপ অ্যাড হতে পারবে না। সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ স্যাচুরেটেড। আমি আর কিছু অ্যাড করতে পারবো না। বাট যখনই আমরা আনস্যাচুরেটেড এ আসবো, তখন আমরা কিন্তু দেখবো যে আনস্যাচুরেটেড মানে there has to be a double bond. এখানে যে ড্রয়িংটা দেখানো আছে, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি there is one double bond, রাইট? তাহলে যদি আমরা কার্বন দিয়ে গুনতে শুরু করি, এটা যদি ফার্স্ট কার্বন হয়, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, সিক্স, সেভেন্থ আর এইথ এর মাঝখানে একটা ডাবল বন্ড আছে। সো দিস, since there is one double bond, this is called mono unsaturated fatty acid. Mono means one and unsaturated means it has a double bond. তাহলে আমার যদি কোনো গ্রুপ অ্যাড করার থাকে, তাহলে আমি এই হাতটা খুলে একটা গ্রুপ অ্যাড করতে পারবো। সো দ্যাটস দ্য কনসেপ্ট অফ আনস্যাচুরেশন। এবারে একটা গ্রুপ আনস্যাচুরেশনের জায়গায় যদি আমার অনেকগুলো ডাবল বন্ডস থাকে, ইফ দেয়ার আর মেনি ডাবল বন্ডস, দ্যাট ইজ when or many or more than one
একটা হলে it's monounsaturated. If it is 2, 3, everything comes under polyunsaturated fatty acid. মানে একের বেশি আনস্যাচুরেশন বা ডাবল বন্ড থাকলে সেটা পলিআনস্যাচুরেটেড। এবার এই স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডস যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে there is a notion যে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড যদি আমরা বেশি খাই, মানে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড তো এরকম ভাবে আমরা খেতে পারবো না যদি আমরা এমন খাবার খাই যার মধ্যে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডস বেশি আছে। It is seems that it raises the level of LDL cholesterol in the bloodstream. এটা কি করে হয় that we will come. So for the timing you just know that it has some effect on raising the level of LDL cholesterol. And the sources টা কি, তাহলে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড কি কি খাবারে থাকে? মিট, পোল্ট্রি, হোল ডেয়ারি মিল্কস, কোকোনাট অয়েল, পাম অয়েল, পাম কার্নেল অয়েল, এই অয়েলগুলো আমরা সব ভালোভাবে ডিসকাস করবো কারণ আজকে তো কুকিং অয়েল নিয়ে মেনলি টপিক। আমি জাস্ট একটু লিপিডটা ডিসকাস না করলে আমরা অয়েলে ঢুকলে আমরা বুঝতে পারবো। দ্যাটস হোয়াট আই এম ডিসকাসিং। মোনো আনস্যাচুরেটেড বা পলি আনস্যাচুরেটেড, এটা যেই আমরা ডাবল বন্ডটা ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম তাহলে সেখানে কি হয়, ইট লোয়ার্স দ্যাট এলডিএল কোলেস্টেরল এন্ড raises the HDL cholesterol. আমরা সবাই জানি LDL cholesterol is bad cholesterol and HDL is a good cholesterol. তাই এরা কি করছে, এরা দেখা যাচ্ছে এরা LDL cholesterol এর লেভেলটাকে কমাচ্ছে, HDL টা বাড়াচ্ছে। তাহলে এখানে মনোআনস্যাচুরেটেড আমরা বেশিরভাগ করতে কার থেকে পাই? অলিভ অয়েল। তাই জন্য বলা হয় অলিভ অয়েল খাওয়া খুব ভালো। আমরা মনোআনস্যাচুরেটেড মাস্টার্ড অয়েল থেকেও পাই, পিনাট অয়েল থেকে পাই, ক্যানোলা অয়েল থেকে পাই, এগুলো থেকে আমরা monounsaturated, sir, polyunsaturated. So there are evidences that it lowers the cholesterol level, especially LDL cholesterol level, and it is found in all the vegetable oils that we consume. Soybean oil, sunflower oil, safflower oil, corn oil, mustard oil, every oil contains this polyunsaturated. তাহলে আমরা যে বলছি যে অয়েল অল্প, হ্যাঁ এবার সবকিছুই কিন্তু আমরা যদি প্রচুর মাত্রায় খাই ইটস নট গুড, তাহলে সেরকম ভাবেই আমরা প্রচুর তেল খাবো না। তাহলে আমরা ডায়েটে আমি বললাম 30% of the calories should be coming from this lipid. তাহলে সেই লিপিডটা আমরা কোথা থেকে পাবো? অয়েল থেকেই পাবো। অয়েলের মধ্যে সেই অয়েলগুলো আমাদের খেতে হবে যার মধ্যে পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডস বেশি আছে। তো আমি সেগুলো ডিসকাস করবো। নেক্সট ইজ N3 PUFA ভার্সেস N6 PUFA। এবার এই যে আমি বললাম যে ফ্যাটি অ্যাসিডস এর দুটো দিক আছে, ওয়ান ইজ দ্য কার্বক্সিল এন্ড, আনাদার ওয়ান ইজ দ্য মিথাইল এন্ড। কার্বক্সিল মানে COH, মিথাইল ইজ CH3। তাহলে আমরা যখন ফ্যাটি অ্যাসিড কাউন্টিং করি তখন জেনারেলি আমরা এই কার্বক্সিল এন্ড থেকে করি, বাট আমরা একটা টার্ম জানি ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড বা ওমেগা 6 ফ্যাটি অ্যাসিড। তাহলে সেইটার সাথে এটার কি ডিফারেন্স? ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিডস মানে the counting starts from the methyl end, right? So এখান থেকে আমরা মিথাইল এন্ড থেকে আমরা কাউন্টিং শুরু করব। N3 তে দেখো from the picture CH3, এইটাকে যদি আমি ফার্স্ট কার্বন ধরি 1, 2 and 3, এই থার্ড পজিশনে there is an unsaturation. আমি বললাম what is unsaturation? It is a double bond. তাহলে থার্ড পজিশনে আমরা ডাবল বন্ড পাচ্ছি, ফার্স্ট ডাবল বন্ড। তাহলে যদি ফার্স্ট ডাবল বন্ড থার্ড পজিশন ফ্রম দ্য মিথাইল এন্ডে পাই, দ্যাট ইজ দ্য ওমেগা 3 or N3 ফ্যাটি অ্যাসিড, N3 PUFA। এন্ড যদি আমরা সেটা 6 পজিশনে পাই, যেটা আমরা পাশের ছবিটায় দেখছি, দ্যাট ইজ 1, 2, 3, 4, 5, 6, first unsaturation is in the 6th position, then this is called as N6 PUFA বা ওমেগা 6 PUFA। কিছু এইখানে আমাদের N3 PUFA, N6 PUFA বা ওমেগা 3 PUFA and omega 6 PUFA. There are two types of PUFA, both are very important. N3 বা omega 3 example is linoleic acid, EPA eicosapentaenoic acid, docosahexaenoic acid, আর N6 এর example
linoleic acid, arachidonic acid, these are examples of N6, মানে যেখানে আমার ফার্স্ট আনস্যাচুরেশনটা 6 পজিশনে শুরু হচ্ছে। Sorry. Next, we will come to another fatty acid, that is trans fatty acid. এটাও আমরা কিন্তু এখন অনেক শুনে থাকি যে trans fatty acid is bad, সেটা খেও না, সেটা কিসের মধ্যে থাকে, we have to know. So what is, first we know what is trans fatty acid. তো এখানে I have shown 3 structures. First one আমরা বললাম যে saturated fatty acid, যার 4টে হাতই occupied, কেউ ফ্রি নেই। নেক্সট হচ্ছে আনস্যাচুরেটেড, সেখানে একটা ডাবল বন্ড এখানে দেখা যাবে বা ডাবল বন্ড আছে, তার মানে এই ডাবল বন্ডটাকে যদি আমি ভাঙি তাহলে আরেকটা কোনো গ্রুপ আমি ঢুকাতে পারছি, তাই জন্য সেটা আনস্যাচুরেটেড। Trans fatty acid is also an unsaturated fatty acid. But what is the difference? General unsaturated fatty acid এর H গুলো একই দিকে থাকে, যেটাকে বলে cis configuration. But trans fatty acid এ কি থাকে? ডাবল বন্ডের সাথে যে দুটো H, সেই দুটো H দুটো ডিফারেন্ট পজিশনে আছে, একটা এদিকে একটা এদিকে। So this is a trans fatty acid. The hydrogen bonds on the opposite sides of the chain of carbon-carbon double bonds. This is a trans fatty acid. তাহলে এই trans fatty acids টা কিভাবে জেনারেটেড হয়? যখন একটা প্রসেস আছে হাইড্রোজেনেশন, সেটা কখন করা হয়? যখন আমরা মার্জারিন, স্প্রেড এগুলো বানাই। কিভাবে বানাই? তেলকে আমরা সলিডিফিকেশন করি, তার মানে কি করি? আনস্যাচুরেট, মানে যত আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড বেশি থাকবে তত দ্য ফ্যাট উইল বি কনভার্টেড টু অয়েল। যেটা আমি প্রথমেই বলেছিলাম, দুটো জিনিস, একটা ফ্যাট যেটা সলিড এট রুম টেম্পারেচার, একটা অয়েল যেটা লিকুইড এট রুম টেম্পারেচার। এবার যখনই আমি তেলকে একটা ফ্যাটের রূপ দিতে চাইছি, তখন আমার কি করতে হবে? তেলের মধ্যে বেশি কি থাকছে? আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। তখন সেটা স্যাচুরেটেড হয়ে যাবে। কিভাবে স্যাচুরেটেড হবে? এই যে ডাবল বন্ডটা এখানে দেখতে পাচ্ছ, সেটা উইল ব্রেক এন্ড এখানে H উইল বি অ্যাডেড। এটাকে বলা হয় হাইড্রোজিনেশন। হাইড্রোজেন গ্রুপস আর অ্যাডেড এট দ্যাট ডাবল বন্ডস, আর যখনই হাইড্রোজেন গ্রুপ অ্যাড হয়, then it will become saturated and it will become a solidified, যেটা কিনা মার্জারিন, স্প্রেড এগুলোতে করা হয়। সেখানে এবার এইটা করতে গিয়ে what happens, যে সবগুলো হাইড্রোজিনেশন হয় না, কিছু কিছু এরকম ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিডস তৈরি হয়, which has a bad effect, মানে এগুলো দেখা গেছে রিসার্চ করে, these trans fatty acids have a bad effect on the LDL cholesterol level কে ও বাড়িয়ে দিচ্ছে, LDL cholesterol level. So it affects our health. তাহলে LDL cholesterol level কে trans fatty acids, saturated fatty acids এর মতন বাড়িয়ে দিচ্ছে। So it is again not good for our health. তাহলে এখন কি ট্রাই করা হচ্ছে নতুন, যে এই যে মার্জারিন বা এগুলো বানানো হচ্ছে, লিকুইড অয়েলস কে হাইড্রোজেনেশন না করে এগুলোকে অন্যভাবে ওলিওজেলেশন করে বা অন্য পদ্ধতিতে, যাতে যেখানে ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিডস কম তৈরি হয়, এরকম ভাবে এখন নতুন পদ্ধতিতে সেগুলোকে বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আর একটা টার্ম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড। এসেনশিয়াল মানে বাধ্যতামূলক। we have essential criteria, যে কোনো জায়গায় আমরা জানি অনেক এসেনশিয়াল মানে যেটা ছাড়া চলবে না। তাহলে ফ্যাটি অ্যাসিডস এর কিছু ফ্যাটি অ্যাসিডস আছে যেটা আমাদের বডি তৈরি করতে পারে, that are not essential because our body can make those fatty acids but there are certain fatty acids which our body cannot make, so these are the essential fatty acids. এই যে polyunsaturated fatty acids এর কথা আমি এতক্ষণ বললাম, which is good for our health, these are basically the essential fatty acids. এগুলোকে আমাকে ডায়েটের থ্রু দিয়ে দিতে হবে, আমার বডি এগুলো প্রডিউস করতে পারে না। তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে অয়েল খেতে হবে, নাহলে আমরা এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিডস পাবো না। আর এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিডস এর অনেক রোল আছে বডিতে।
আচ্ছা, so what we are suggesting that you have less amount of saturated fats, you have less amount of trans fats, but you have more of unsaturated fatty acids. So এই unsaturated fatty acids গুলো আমরা কোথা থেকে পাবো? From our normal cooking oils. তাহলে good rule of thumb, a thumb rule is that fats that are solid at room temperature are made up mainly of saturated fats. আর যেগুলো liquid at room temperature সেটা oil, cooking oil, that is of unsaturated fatty acids. আর একটা জিনিস, আমি যদি ভাবি যে আমি তো রান্না করে খুব কম তেল ইউজ করছি, রাইট? সো হোয়াট ইজ হ্যাপনিং আমার তো তাহলে আমি দেখা গেল একটা পেশেন্ট আমার কাছে এসছে, সে এসে বলছে যে আমি ম্যাডাম খুব একটা বেশি তেল তো খাই না, তাহলে আমার কোলেস্ট্রল লেভেল বেড়ে গেল, এলডিএল কোলেস্ট্রল বেড়ে গেল, কি হলো তাহলে প্রবলেম? তাহলে ফ্যাট ইজ অফ টু টাইপস, ওয়ান ইজ ভিজিবল ফ্যাট, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেগুলো আমরা জানি যে বাটার, ঘি, তেল, লার্ড, ফ্যাটি ফিশ থেকে যেগুলো আমরা খাচ্ছি, তো সেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, দ্যাট ইজ আ ভিজিবল ফ্যাট। বাট প্রত্যেক দিন আমরা কিছু ফ্যাট খাচ্ছি which is not visible, মানে ভিজিবল না, মানে মানে ফুডের মধ্যে সেগুলো আছে। ফুড, আমরা দুধ তো খাই, তো দুধের মধ্যে ফ্যাট আছে, হোল মিল্ক হ্যাজ গুড কোয়ান্টিটি অফ ফ্যাট, চিজ, এগ ইয়োক, অ্যাভোকাডো, এগুলোর মধ্যেও কিন্তু ফ্যাট আছে। আমি যদি শুধু ভাবি যে আমি তেল তো বেশি খাচ্ছি না, আমি কি খাচ্ছি না, মাখন খাচ্ছি না, তাহলে কি করে আমার তাহলে সেই যে এই যে খাবারগুলো খাচ্ছি এর মধ্যে থেকেও আমাদের ফ্যাট আছে, দিস ইজ কল্ড ইনভিজিবল ফ্যাট। তাহলে আমি একটা গল্প বলেছিলাম যে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডস আর গুড ফর হেলথ, স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডস খাওয়া মানেই যে খুব বাজে তা কিন্তু নয়, বাট আমরা যদি কম্পেয়ার করি, we should have less amount of saturated fat, we should have more amount of unsaturated fat. কেন সেটা আমরা বলছিলাম যে why, তাহলে কেন এখানে আমরা একটুখানি দেখে নিই, যেখানে আমাদের স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডস এখানে কি করে, এই যে এলডিএল রিসেপ্টর আছে, our liver cells have LDL receptors, তারা কি করে, when LDL cholesterol passes by in the blood, these receptors take the cholesterol out of the blood into the liver to be broken down. তাহলে এই রিসেপ্টর গুলো কি করে, এলডিএল বেশি হয়ে গেছে, ওরা রিসেপ্টর গুলোর মাধ্যমে লিভারে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, কোলেস্টেরলটা বাইল অ্যাসিডসে ভেঙে যাচ্ছে, কোলেস্টেরলটাকে ব্লাড স্ট্রিমে জমতে দিচ্ছে না। তাহলে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডস কি করছে, এই যে এলডিএল রিসেপ্টর গুলোকে কমিয়ে দিচ্ছে। তাহলে এলডিএল রিসেপ্টর গুলো যদি কমিয়ে দিই, তাহলে এলডিএল গুলো লিভারে ঢুকছে না, where is it staying? It is staying in the blood stream. তাহলে what is rising? The blood LDL cholesterol is rising. Just the opposite thing takes place when we are consuming an unsaturated fat. তাহলে just the opposite thing happens. তাহলে এখানে কি হচ্ছে, আমাদের LDL রিসেপ্টরটা বেড়ে যাচ্ছে, বেড়ে গেলে কি হবে, most of the LDL cholesterol is scavenged inside the liver and it is broken down. তাহলে ব্লাডের যে এলডিএল কোলেস্ট্রল সেটা কমে যাচ্ছে, তাহলে ব্লাডে কোলেস্ট্রল ডিপোজিশন ইজ গেটিং লেসেন্ড and the chances of atherosclerosis is reducing. তাই জন্যই কিন্তু বলা হচ্ছে স্যাচুরেটেডটা একটু কম খাও আর আনস্যাচুরেটেডটা বেশি খাও। সবকিছু খেতে হবে, বাট ওই যে বললাম যে মাত্রাটা কোনটা কি খেতে হবে সেটা আমাদের জানতে হবে আগে। আচ্ছা, এইবার আমরা একটুখানি কুইকলি আমরা যখন যে কোনো লিপিড খাই, মানে আমি বাটার খেলাম, ঘি খেলাম, তেল খেলাম বা ইনভিজিবল ফ্যাট যাই খেলাম, যখন আমরা সেটা খাচ্ছি তখন বডির ভেতরে কি ঘটনাটা ঘটছে সেটা একটুখানি আমরা দেখে নিই, তারপরে আমরা সরাসরি তেলে যাব। তাহলে ফার্স্ট যে ঘটনাটা ঘটছে, যে আমাদের জিভে কিন্তু বা সালাইভাতে there is no lipase. আচ্ছা, ফ্যাট, what is lipase? Lipase is the fat splitting enzyme.
যেটা ফ্যাটকে ভাঙছে। লাইপেজ, এজ ইজ আ স্প্লিটিং এনজাইম, ভাঙছে, যে এনজাইমটা ভাঙে তাকে আমরা বলি এজ। যেহেতু লিপিডকে ভাঙছে তাই জন্য লাইপেজ। তাহলে স্যালাইভাতে আমাদের মনে রাখতে হবে কোনো লাইপেজ নেই, তাহলে আমাদের মুখে কিন্তু কোনো ফ্যাট ডাইজেশন হচ্ছে না। নেক্সট আমার ফুডটা কোথায় চলে যাচ্ছে? স্টামাকে চলে যাচ্ছে, পেটে চলে যাচ্ছে। এখানে there is small amount of gastric lipase। তাহলে এই গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ ফ্যাটটাকে ভেঙে কিছু মনোগ্লিসারাইডের স্ট্রাকচার আমরা দেখেছিলাম, যেখানে গ্লিসারল মলিকিউলে একটা ফ্যাটি অ্যাসিড ছিল আর কিছু ফ্যাটি অ্যাসিডস তৈরি করছে। মেইন ফ্যাট ডাইজেশন টেকস প্লেস ইন দ্য স্মল ইন্টেস্টাইন। সেখানে অনেক রকম ঘটনা ঘটে। কি কি ঘটনা ঘটে? ফার্স্টলি আমাদের একটা জিনিস আছে বাইল। বাইল কি করে? ফ্যাটকে ইমালসিফাই করে। কারণ ফ্যাট আমরা যদি দেখি যে ফ্যাটটা কিন্তু তেল আর জল একসাথে কি মেশে না, তাহলে সেটা যদি একসাথে আমরা মিশাতে চাই আমাকে কি লাগবে? আমার ইমালশন তৈরি করতে লাগবে। তাহলে এই বাইল নামক জিনিসটা এটা তৈরি হয় হচ্ছে লিভারে, স্টোর হয় হচ্ছে গল ব্লাডারে। তাহলে যখন আমাদের বডি সিগন্যাল দেয় যে আমার ফ্যাট যুক্ত খাবার এসেছে বডিতে, তাহলে bile is being released from the gallbladder and it helps in the emulsification of fat. And this emulsified fat এর উপর অনেক রকম এনজাইম কাজ করে। প্যানক্রিয়াস থেকে একটা লাইপেজ রিলিজ হয়, লাইপেজ আবার আমরা বললাম লিপিড স্প্লিটিং এনজাইম, that is released from pancreas, so it is termed as pancreatic lipase. It cleaves the emulsified fat into fatty acid and diglyceride. Further diglyceride আবার ভেঙে fatty acids and monoglycerides, monoglyceride ভেঙে fatty acids and glycerol. আর there is another lipase that is an intestinal lipase, যেও কিনা ফ্যাটকে monoglyceride আর fatty acids এ ভাঙছে। তাহলে intestine itself has a lipase, pancreas থেকে একটা lipase রিলিজ করছে and a bile is emulsifying the fat। পরে ফ্যাট লিপিড যেটা আমরা খেলাম। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলি যে আমরা যখন যে কোনো তেল যখন খাচ্ছি তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট থাকে হচ্ছে ট্রাইগ্লিসারাইড। তাহলে এই ট্রাইগ্লিসারাইডটা ডাইজেশনের ফলে লাইপেজ এনজাইম দিয়ে ভেঙে যায় টু ফ্যাটি অ্যাসিড এন্ড গ্লিসারল। এন্ড অলসো another thing has, যেটা আমরা কোলেস্ট্রল যেটা আমরা পাই বডিতে, কোলেস্ট্রল হিসাবে কিন্তু থাকে না। কি হিসাবে থাকে? কোলেস্ট্রল এস্টার হিসাবে থাকে, যেটাও কিনা ভেঙে আমাদের বডিতে কোলেস্ট্রল তৈরি হয়। এইবার তো ডাইজেশন হয়ে গেল, তাহলে নেক্সট হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? এবার এই যে এখানে আমি যদি ছবিটা দেখি, এখানে আমাদের যে ইমালসিফিকেশন তৈরি হচ্ছে, ইমালসিফিকেশন দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং, দ্যাট ইজ দেখো ইমালসিফাই করে এখানে এই লার্জ একটা ফ্যাট ড্রপলেট ছিল সেটা ছোট 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 ইয়েতে নিয়ে গেছে, আর সেটা মধ্যে আরো কিছু জিনিস অ্যাডেড হয়ে গেছে। এবার আমরা যখন আমার ট্রাইগ্লিসারাইড, যেটা আমি বললাম যে মেনলি আমরা যে তেলগুলো খাই সেটা ট্রাইগ্লিসারাইড থাকে, সেটা লাইপেজ দিয়ে ভেঙে মনোগ্লিসারাইড ফ্যাটি অ্যাসিডস এ কনভার্ট হচ্ছে বাই প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজ, ইন্টেস্টিনাল লাইপেজ, গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ। এন্ড এই যে জিনিসটা এখানে আমার যখনই ইন্টেস্টাইনে এলো, দ্যাট ইজ further breaking down into smaller molecules that is known as micelle. A micelle is constituting of bile, of monoglycerides, of fatty acid, এই সবগুলোই micelle এর মধ্যে থাকছে। So fatty acids, monoglycerides that are coming from the digestion of fat, এটা এই মিসেলের মধ্যে বাইলের সাথে এই মিসেলের মধ্যে এখানে চলে যাচ্ছে। চলে কোথায় যাচ্ছে? ইন্টেস্টিন থেকে এখানে যাচ্ছে এন্টারোসাইটে। এন্টারোসাইটে গিয়ে আবার আরেকটা ঘটনা ঘটছে। সেখানে কি হচ্ছে? এই যে ফ্যাটি অ্যাসিড আর মনোগ্লিসারাইড ছিল, এটা আবার রিএস্টারিফাই হয়ে কি তৈরি হচ্ছে? আবার ট্রাইগ্লিসারাইড তৈরি হচ্ছে। এবার এই ট্রাইগ্লিসারাইডটা চলে আসছে লিম্ফে। এবার চলে আসার জন্য এর একটা মিডিয়াম লাগবে।
মানে এটা ব্লাডে বা লিম্ফে দ্যাট ইজ ওয়াটার সলিউবল, রাইট? তাহলে এখানে আবার জল বেশি, তাহলে এই ফ্যাটটা আবার আমি বললাম যে ফ্যাট আর তেল আর জল আবার মেশাটা মুশকিল। তাহলে আমার এমন ভাবে একটা জিনিস তৈরি করতে হবে যেটা তেলেও মিশবে আবার জলেও মিশবে। তাহলে তখন কি তৈরি হয়? কাইলোমাইক্রন। আমি একটা জিনিস বলেছিলাম, কম্পাউন্ড লিপিডসে একটা ছিল লাইপোপ্রোটিন, যেটার মধ্যে লিপিডও আছে প্রোটিনও আছে। তাহলে লিপিড পার্ট ইজ ফ্যাট সলিউবল, প্রোটিন পার্ট ইজ ওয়াটার সলিউবল। তাহলে এই দুটো মিশিয়ে যেটা তৈরি হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে লাইপোপ্রোটিন। তাহলে এই লাইপোপ্রোটিনের একটা টাইপ ইজ দিস চাইলোমাইক্রন। তাহলে এই কাইলোমাইক্রনের মধ্যে কি থাকে? এই কাইলোমাইক্রনের মধ্যে থাকে কিন্তু এই রিএস্টারিফাইড ট্রাইগ্লিসারাইড, যেটা এই মনোগ্লিসারাইড, ফ্যাটি অ্যাসিড এগুলো দিয়ে আবার রিএস্টারিফাই করে ট্রাইগ্লিসারাইড তৈরি হচ্ছে, আর প্রোটিন। তাহলে এই কাইলোমাইক্রন গুলো আস্তে আস্তে গিয়ে লিম্ফে রিলিজ হচ্ছে। রিলিজ হওয়ার পরে যে ঘটনাটা ঘটছে, তাহলে প্রথমে আমার ডাইজেশন হয়ে ইন্টেস্টাইনে এলো, ইন্টেস্টাইনে আবার রিএস্টারিফাই হয়ে কাইলোমাইক্রনের থ্রু দিয়ে আমার লিম্ফে এলো, লিম্ফ থেকে এবার আমার ব্লাডে আসবে। এবার এই যে লাইপোপ্রোটিন গুলো, এগুলো কিন্তু বেসিক্যালি the role is to carry these different fatty acids or these different lipids. তাহলে কাইলোমাইক্রন ডিফারেন্ট ক্লাসিফিকেশন যদি আমরা করি লাইপোপ্রোটিনস কে, কাইলোমাইক্রন, VLDL ভেরি লো ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন, লো ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন, হাই ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন। তাহলে এই চারটি ধরনের আমাদের লাইপোপ্রোটিনস আছে। সো কাইলোমাইক্রনের ফাংশনটা তো আমরা বুঝলাম। এবার VLDL, আমরা প্রথমে VLDL যত আমার ডেন্সিটি কমবে দ্যাট ইজ ব্যাড ফর আওয়ার হেলথ, যত আমার ডেন্সিটি বাড়বে ইট ইজ গুড ফর আওয়ার হেলথ। তাহলে কেন? কারণ ডেন্সিটি যখনই বেশি হচ্ছে ও লিভারে চলে যাচ্ছে, গিয়ে ও কোলেস্টেরলকে বাইল অ্যাসিডে কনভার্ট করে দিচ্ছে। হাই ডেন্সিটি, ঘনত্ব বেশি, নিচে চলে যাচ্ছে। আর যেগুলো ঘনত্ব কম, যেগুলো আমরা জানি যে ঘনত্ব কম হলে কি হবে, ডেন্সিটি কম হলে ওপরে সেগুলো ভাসবে, তাহলে ব্লাডের মধ্যে সেগুলো ভাসে, ভেসে কি করে এবার আমি বললাম লাইপোপ্রোটিনের ফাংশন কি, টু ক্যারি দ্য ডিফারেন্ট লিপিডস। তাহলে এই যে LDL কোলেস্টেরল বা VLDL কোলেস্টেরল, এগুলো কিন্তু কোলেস্টেরল না, LDL ইজ দ্য লাইপোপ্রোটিন, তার সাথে যুক্ত হচ্ছে কোলেস্টেরল, এরা কোলেস্টেরলকে ক্যারি করছে। তাহলে যদি ভেরি লো ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন, লো ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন এগুলো কি করছে, কোলেস্টেরলকে ব্লাডের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে সাহায্য করছে, if I say in the very easy terms. So they basically help in the transport of the triglyceride, transport of the cholesterol from liver to the peripheral tissues, and there the story of atherosclerosis comes. তাহলে এখানে যদি আমরা নাটশেলে দেখি, আমরা একটা ফ্যাট খেয়েছি, ডাইজেশন হয়ে সেটা ফ্যাটি অ্যাসিডস এন্ড গ্লিসারলে কনভার্ট হয়েছে, সেটাকে আবার রিএস্টারিফাই করে ট্রাইগ্লিসারাইড করে কাইলোমাইক্রনের থ্রু দিয়ে লিম্ফে এসছে, লিম্ফ থেকে ব্লাড স্ট্রিমে গিয়ে কি হচ্ছে, ব্লাড স্ট্রিমে তো আমার ট্রাইগ্লিসারাইড, এটা রিএস্টারিফাই হয়ে গেছে তো কাইলোমাইক্রনে। So this triglyceride is broken down again in the blood to fatty acid and glycerol. তাহলে সেটার এনজাইমটা কি, সেটার এনজাইম ইজ লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ, যেটা কিনা কাইলোমাইক্রনের ভেতর থেকে ট্রাইগ্লিসারাইডটাকে নিয়ে সেটাকে ভেঙে কনভার্ট করছে ফ্যাটি অ্যাসিডস এন্ড গ্লিসারল। আর তাহলে পড়ে থাকলো কি, কাইলোমাইক্রন রেমনেন্টস, মানে কাইলোমাইক্রনটা ইউজ আপ হয়ে গেলে রেমনেন্ট যেটা পড়ে থাকলো, সেই রেমনেন্টটা চলে যাচ্ছে আবার লিভারে করে রিসাইকেল হচ্ছে। এবার এই যে ফ্যাটি অ্যাসিড আর গ্লিসারলটা তৈরি হলো, এই ফ্যাটি অ্যাসিডটা চলে যাচ্ছে ডিফারেন্ট সেলে গিয়ে এবার এটা আবার ফ্যাটি অ্যাসিডটা ভাঙছে, এটাকে বলে অক্সিডেশন, বলে মেটাবলিজম, ভেঙে এরও আবার ডিফারেন্ট রোল আছে, সেটা আমরা আসছি। আর এই যে VLDL, IDL, ইন্টারমিডিয়েট ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন, লো ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন, এগুলো কি করছে, কোলেস্টেরলকে ক্যারি করছে। তাহলে আমি বললাম আমি যখন লিপিড খাচ্ছি আমার কোলেস্টেরল এস্টার্সও সেখানে থাকছে, আমার ট্রাইগ্লিসারাইড থাকছে, তাহলে ট্রাইগ্লিসারাইড থেকে তো ভেঙে সেটা ফ্যাটি অ্যাসিড এন্ড গ্লিসারল হলো, কোলেস্টেরল esters ভেঙে we are getting cholesterol. So this cholesterol is carried by the
lipoproteins by VLDL, by LDL, and it is being deposited in the bloodstream. যদি বেশি ডিপোজিশন হয়, this leading to atherosclerosis. আর HDL কি করছে? তাহলে HDL আমি বললাম যে ডেনসিটি যখন বেশি হয়ে যাচ্ছে, it is good. তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ডেনসিটি যে বেশি, it is good. কেন good? It picks up the excess cholesterol and delivers it to liver. আর লিভারে যে মুহূর্তে কোলেস্টেরল পৌঁছে যাচ্ছে, এটা ভেঙে যাচ্ছে, কোলেস্টেরলটা ভেঙে যাচ্ছে। তাহলে ও কি করছে? এই এইচডিএল কি করছে? এলডিএল কোলেস্টেরলকে নিয়ে লিভারে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এই লিভারে ঢুকিয়ে দিলে কোলেস্টেরলটা ব্রেকডাউন করে দিচ্ছে, এটা ব্লাড স্ট্রিমে জমছে না। তাহলে এই গল্পটা হচ্ছে, তাহলে ফ্যাটি অ্যাসিডসটা যেই মুহূর্তে এলো বডি সেলে, এর অনেক রকম ফেটস আছে, এটা ভেঙে it can undergo beta oxidation. Beta oxidation এ ভেঙে it can give acetyl CoA, আর যেটা কিনা will enter the TCA cycle to give energy. বা আবার অ্যাসিটাইল কোয়েটা যখন লাগবে, সেটা আবার লিপিড সিনথেসিসও করতে পারে, ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিসও করতে পারে, ডিপেন্ডিং অন দ্য রিকোয়ারমেন্ট, যে বডিতে ফ্যাটি অ্যাসিড লাগবে, বডিতে এনার্জি লাগবে, কি লাগবে সেটার উপর ডিপেন্ড করছে। তাহলে আমরা একটা লিপিড খেলাম, খেয়ে সেটা ডাইজেস্ট হয়ে ফ্যাটি অ্যাসিডে তৈরি হলো, গ্লিসারল তৈরি হলো, সেই ফ্যাটি অ্যাসিডটা ডিফারেন্ট লাইপোপ্রোটিনস দ্বারা চলে এলো বডি সেলে, বডি সেলে সেটা ভেঙে আইদার এনার্জি দিচ্ছে, বা ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করছে, বা কিটোন বডি তৈরি করছে যদি খুব এক্সেস হয়ে যায়, বা কোলেস্টেরল তৈরি করছে। দেয়ার আর ডিফারেন্ট রোলস ডিপেন্ডিং, আর যদি কিছুই না করছে অ্যাডিপোজ টিস্যুতে গিয়ে জমা হয়ে যাচ্ছে। তাহলে depending on the requirement of the body, a different roles play করছে। এইবার হচ্ছে, এই যে এত আমি লিপিড নিয়ে গল্প বললাম, এই লিপিডটা আমি কোথা থেকে পাবো? আমি বললাম যে আমার unsaturated fatty acids is good for our health. It reduces the LDL cholesterol and thereby it helps to prevent the heart diseases. So where can we get this fatty acids, for unsaturated fatty acids? You will get it from the normal cooking oil, যেটা আমরা রোজ সবাই ঘরে ব্যবহার করি রান্না করার জন্য। সো কি কি অয়েল? মাস্টার্ড অয়েল আছে, কোকোনাট অয়েল আছে, কর্ন অয়েল আছে, কটন সিড অয়েল আছে, অলিভ অয়েল আছে, পাম অয়েল আছে, পিনাট অয়েল, রেপসিড অয়েল, সানফ্লাওয়ার অয়েল, সানফ্লাওয়ার অয়েল, সিসাম অয়েল, রাইস ব্র্যান অয়েল, সয়াবিন অয়েল। না, আমরা একটু একটু কোন অয়েলটা কি একটু ইন্ট্রোডাকশন একটু দিই, যেটা এটা তো যেহেতু কুকিং অয়েলের ব্যাপারেই আজকে টকটা। সো ফার্স্ট ইজ পিনাট অয়েল বা গ্রাউন্ডনাট অয়েল, বাদাম তেল যেটাকে আমরা বলি। ইট ইজ derived from groundnuts বা নর্মাল পিনাটস বা বাদাম, যেটা থেকে এক্সট্রাক্ট করে তেলটা বের করা হয়, দ্যাট ইজ দ্য গ্রাউন্ডনাট অয়েল। নেক্সট there is a বাবাসু অয়েল which is derived from the kernel, মানে পামের যে তালের যে উপরের কার্নেলটা, সেখান থেকে ডিরাইভ করা হয়। নেক্সট ইজ কোকোনাট অয়েল, এখানে কিন্তু অ্যালফাবেটিক্যালি দেওয়া আছে না। নেক্সট হচ্ছে কোকোনাট অয়েল, যেটা হচ্ছে আমাদের নারকেল তেল, যেটা নারকেলের কার্নেল বা আউটার লেয়ার থেকে এক্সট্রাক্ট করা হয়। কটন সিড অয়েল, কটনের যে সিড মানে তুলোর যে বীজটা, সেখান থেকেও কিন্তু অয়েল এক্সট্রাক্ট করা যায়, দ্যাট ইজ কল্ড কটন সিড অয়েল। grape seed oil derived from the seeds of grape, maize oil বা corn oil, যেটা মেজ থেকে আমরা ডিরাইভ করি। মাস্টার্ড সিড অয়েল, যেটা মাস্টার্ডের দু রকম সিডস হয় আমরা জানি, একটা কালো সরষে, একটা সাদা সরষে। তাহলে সেখান থেকেও অয়েল তো আমরা রোজই খাই, মাস্টার্ড অয়েল আমরা প্রায় বাড়িতে ইউজ করি, রোজই আমরা কুকিং অয়েল হিসেবে ইউজ করি, ভীষণই ভালো, আমরা মাছ মাংস রান্না করে খাই মাস্টার্ড সিড অয়েল। পাম কার্নেল অয়েল, পামের কার্নেল থেকে যে অয়েলটা বেরোচ্ছে, পাম কার্নেল ওলেইন, পাম কার্নেল স্টিয়ারিন। আচ্ছা, there are two divisions of oil. যে পাম অয়েল, যেটা আমরা এই যে আমরা রোজ রোজ না, মানে অনেকেই কেক পেস্ট্রি, স্পেশালি ক্রিসমাস টাইমে we like to have cakes, pastries, আমরা বেকারি বিস্কিটস খাই, খাই তো আমরা সবাই। তাহলে এই যে বিস্কিটস, বেকারি বিস্কিটস হচ্ছে, কেকস হচ্ছে, এখানে কি আমরা জানি যে আমরা কি তেল ইউজ করে বা কি তেল আমরা খাই? আমাদের এই যে তেল, দিস অয়েল, এই তেলটা কি আমাদের এখানে এক্সট্রাক্ট
কিছুটা করা হয়, কিছুটা ইম্পোর্ট করা হয় from Malaysia, from Indonesia. Maximum oil that is imported is palm oil because it is very cheap. And this palm oil is used in maximum amount of cake pastry যেটা আমরা খাই রোজ, সেটার মধ্যে যেটা ইউজ হয় সেটা হচ্ছে এই পাম অয়েল, পাম তেল। তাহলে এবারে পাম তেলে দুটো ভাগ হয়, একটা পাম ওলেইন, একটা পাম স্টিয়ারিন। তাহলে পাম তেলটাকে যদি আমরা রেখে দিই কোনো সময়, কোকোনাট অয়েল, কোকোনাট অয়েল শীতকালে কি হয়, জমে যায়, তাই তো? তাহলে পাম তেলটাকেও যদি আমরা রেখে দিই, আমরা দেখবো যে নিচে একটা সেডিমেন্ট পড়ে গেছে অফ সলিড লেয়ার। সেই সলিড লেয়ারটার ফ্র্যাকশনটার মধ্যে কি থাকে, স্যাচুরেটেড ফ্যাটস গুলো বেশি থাকে, আর ওপরে যে লিকুইড লেয়ারটা থাকে তার মধ্যে আনস্যাচুরেটেডটা বেশি থাকে। তাহলে এই যে দুটো ফ্র্যাকশন, এটাকে বলে ফ্র্যাকশনেশন অফ অয়েল। দুটো সেপারেট ফ্র্যাকশনে সেপারেট করা, একটা লিকুইড একটা সলিড। তাহলে এই সলিড ফ্র্যাকশনটাকে বলে স্টিয়ারিন ফ্র্যাকশন, লিকুইড ফ্র্যাকশনটাকে বলে ওলেইন ফ্র্যাকশন। তাহলে বাজারে দেখবে পাম ওলেইন তেলও বিক্রি হয়, তার মানে সেখানে কি হচ্ছে, সেখানে পাম তেল থেকে শুধু আনস্যাচুরেটেডটাকে ফ্র্যাকশনেশন করে সেপারেট করে পাম ওলেইন হিসেবে বিক্রি করা হয়। সো দিস ইজ অলসো ভ্যালুজ। পাম স্টিয়ারিন হয়, পাম সুপার ওলেইন হয়, রেপসিড অয়েল হয়, রাইস ব্র্যান অয়েল, এটাও খুব একটা ইম্পর্টেন্ট অয়েল যেটা ইউজ করা হচ্ছে। রাইস ব্র্যান অয়েলে এক্সট্রা করে যেটা থাকে, দ্যাট ইজ অ্যান অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কল্ড অরাইজোনল, which is only present in rice bran oil, যেটা আমাদের রাইস মানে চালের যে উপরের খোসা যেটা ফেলে দেওয়া হয়, যেটাতে ভুসি তৈরি হয়, সেইখান থেকে তেল এক্সট্রাক্ট করা যায়, সেখান থেকেই তৈরি হয় রাইস ব্র্যান অয়েল, রাইস অয়েল। তাহলে সেইটাও খুব একটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের অয়েল, যেটার মধ্যে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডস থাকে। তাছাড়াও আমাদের সিসাম সিড অয়েল আছে, যেটা সিসাম সিডস থেকে ডিরাইভ করা হয়, সয়াবিন অয়েল আছে, সানফ্লাওয়ার অয়েল, স্যাফ্লাওয়ার অয়েল। So these are the different types of oils that exist and that we can use in our cooking. But there are certain terminologies associated with oil. একটা হচ্ছে edible vegetable oils. They are foodstuff which are composed mainly of glycerides of fatty acids being obtained only from vegetable sources. They contain very small amounts of other lipids like phosphatides or phospholipids, free fatty acids. আচ্ছা আচ্ছা, রিফাইনিংটা পরে আসছি। তাহলে এডিবল ভেজিটেবল অয়েল যেটা আমরা রোজ আমরা খেতে পারি, যে কুকিং অয়েলটা আমরা খেতে পারি, দ্যাট ইজ দ্য এডিবল ভেজিটেবল অয়েল। আরেকটা অয়েল হয় মার্কেটে দেখবেন ভার্জিন অয়েলস, virgin coconut oil, virgin olive oil, olive oil. What is virgin oil? The first press একটা সিড কে প্রেস করে অয়েল এক্সট্রাক্ট করা হয়, সেটা কোল্ড প্রেসিং হতে পারে, সলভেন্ট এক্সট্রাক্টেডও হতে পারে। মেনলি সলভেন্ট এক্সট্রাক্টেডই হয়, সলভেন্ট দিয়ে এক্সট্রাক্ট করা হয়, তেলটা সলভেন্টের মধ্যে তেলটা চলে আসে, কারণ তেল তো জলে মিসেবল নয়। সো ইট ইজ মিসেবল ইন হোয়াট? ইট ইজ মিসেবল ইন সলভেন্টস লাইক হেক্সেন, লাইক পেট্রোলিয়াম ইথার। তাহলে সেগুলোকে বলে, সেগুলো হিটের থ্রু দিয়ে হয়। তাহলে বাই অ্যাপ্লিকেশন অফ হিট যেগুলো এক্সট্রাক্টেড হয় সেটাকে বলে সলভেন্ট এক্সট্রাক্টেড অয়েল। ভার্জিন অয়েল হচ্ছে একটা সিড কে আমি যদি ফার্স্ট প্রেস করে যেই তেলটা এক্সট্রাক্ট হলো, সেটা খুবই দামি। যে কোনো জায়গায় ভার্জিন অয়েল যদি কিনতে যান তাহলে দেখবেন তার দাম অনেক বেশি, তাহলে সেটার কোয়ালিটি ইজ দ্য বেস্ট। তাহলে এই ভার্জিন অয়েলস এর ফার্স্ট প্রেসিং এ যে অয়েলটা বেরোয় দ্যাট ইজ দ্য ভার্জিন অয়েল। আর কোল্ড প্রেসড অয়েল ইজ অয়েল দ্যাট ইজ এক্সপেলড আফটার কোল্ড প্রেসিং, মানে এখানে কোনো হিট ইউজ হবে না। Generally oil is extracted by application of heat, কিন্তু যদি হিট ইউজ না করা হয়, that oil that is pressed or obtained is called the cold press oil. এই তিন ভাবে অয়েল কিন্তু এক্সট্রাক্টেড হয়। এবার অয়েল যে মুহূর্তে আমি ধরো একটা, আমি যদি হাউস হোল্ড ইয়েতে আমি অয়েল এক্সট্রাক্ট করতে যাই, বা ইন্ডাস্ট্রি যদি অয়েল এক্সট্রাক্ট করে, সিড থেকে অয়েলটাকে
এক্সট্রাক্ট করলো, বি ইট সলভেন্ট এক্সট্রাক্টেড, বি ইট কোল্ড এক্সট্রাকশন করে অয়েল এক্সট্রাক্ট করলো, করার পর কি করা হয়, রিফাইনিং। এই যে আমরা অয়েল ইন্ডাস্ট্রি গুলো দেখি, বিভিন্ন অয়েল ইন্ডাস্ট্রি, মামি হোক, আদানি হোক, এরা তো তেল বিক্রি করে, বিনায়ক অয়েলস আছে, রুচি সোয়া আছে, ডক্টরস চয়েস আছে, আমরা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের অয়েল খাই। তাহলে এই যে অয়েল ইন্ডাস্ট্রি গুলো, এরা কি করে, এরা বাইরে থেকে অয়েলটা, ক্রুড অয়েল কেনে, ইম্পোর্ট করে, তারপরে ওরা কি করে, ওদের নিজস্ব ইয়েতে ওরা রিফাইনিং করে। সো হোয়াট ইজ রিফাইনিং, মানে ক্রুড অয়েলটা যদি কেউ দেখে থাকো তাহলে দেখবে দ্য কালার অফ দ্য অয়েল ইজ ভেরি ডিপ। তারপরে যখন রিফাইনিং করা হয়, যে তেলটা পাওয়া হয়, যেটা আমরা রিফাইন অয়েলের কালার দেখি, দ্যাট ইজ আ লাইট ইয়েলো কালার। রিফাইনিং করে সেই লাইট ইয়েলো কালারটা অবটেন করা হয়। রিফাইনিং এ কি করা হয়, আনওয়ান্টেড থিংস আর বিন রিমুভড, কালারটা রিমুভ করা হয়, odoriferous compounds are deodorized, যেগুলো গামস বা মানে ফসফোলিপিডস যেগুলো, সেগুলোকে রিমুভ করা হয়, ডিগামিং বলে সেটাকে। আর কি করা হয়, আর এক্সট্রা যে ফ্যাটি অ্যাসিড, আমি বললাম যখন আমি তেল খাচ্ছি আমি কি খাই, ট্রাইগ্লিসারাইড খাই না, তাহলে ফ্যাটি অ্যাসিডস গুলোকে রিফাইনিং করে রিমুভ করে দেওয়া হয়। তাহলে এখানেও কেমিক্যাল রিফাইনিং হয়, ফিজিক্যাল রিফাইনিং হয়, এত বলতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। যাই হোক, বাই রিফাইনিং, ক্রুড অয়েলকে রিফাইন করে তবে কিন্তু মার্কেটে সেটা বিক্রি করা হয়। এবার রিফাইনিং করার পরে কিছু, যাতে তেলটা নষ্ট না হয়ে যায়, র্যানসিড না হয়ে যায়, অয়েল ইজ ভেরি সাসেপ্টেবল টু র্যানসিডিটি, তার জন্য অ্যান্টি অক্সিডেন্টস আর বিং অ্যাডেড। এখানে কিছু ছবি দেওয়া আছে, এটা কিছু ব্র্যান্ডেড সয়াবিন অয়েল যেগুলো আমরা ন্যাচুরালি খেয়ে থাকি, ফরচুনের হয়, মামি হেলদি টেস্টি, যেমনি হয়, মহাকোষ হয়, নানান রকম ইয়ে হয়, হলো কিছু আমাদের সানফ্লাওয়ার অয়েল যেগুলো আমরা খাই, কাচ্চি ঘানি মাস্টার্ড অয়েল, আমরা কিনি না কাচ্চি ঘানি মাস্টার্ড অয়েল। হোয়াট ইজ কাচ্চি ঘানি, রেফার্স টু কোল্ড প্রেস এক্সট্রাকশন। তাহলে এখানে যেটা আমি বললাম কোল্ড প্রেস এক্সট্রাকশন, মানে উইদাউট দ্য ইউজ অফ হিট, তাহলে এখানে এক্সট্রাক্ট করা হয়। তাহলে হিট যদি আমরা ইউজ, তাহলে ডিফারেন্সটা কি, হিট ইউজ করলে অনেক সময় তেলের কোয়ালিটিটা একটু ডিগ্রেড করে যায়, আর মানে যেগুলো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি, পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডস, এগুলো স্যাচুরেটেড হয়ে যায়। তো এগুলো হিট বাই অ্যাপ্লিকেশন অফ হিট এদের ডিগ্রেডেশন হয়। বাট ইফ উই আর ডুইং কোল্ড প্রেসড, there is no degradation of the quality of the oil. The essential fatty acids are remaining intact. So এখানে তাই জন্যই কাচ্চি ঘানি মাস্টার্ড অয়েল ইজ গুড ফর আওয়ার হেলথ। অ্যান্ড এর মধ্যে যে কোনো তেল যেটা আমরা বাজার থেকে কিনি, এর মধ্যে কিন্তু প্রিজারভেটিভ, অ্যান্টি অক্সিডেন্টস এগুলো দেওয়া থাকে যাতে সেটা নষ্ট না হয়। তাছাড়া রাইস ব্র্যান অয়েল আছে, অলিভ অয়েল আছে, এই ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডস, পাম অয়েল আছে। আচ্ছা, আর একটা তেল হয় দ্যাট ইজ ব্লেন্ডেড অয়েল। এই এতগুলো অয়েল যেগুলো আমি বললাম, রাইস ব্র্যান অয়েল, সানফ্লাওয়ার অয়েল, মাস্টার্ড অয়েল, এগুলো একটাই তেল। এবার অনেক সময় হয় যে দু রকমের তেলকে মিক্স করে বাজারে বিক্রি করা হয়, দ্যাট ইজ আ ব্লেন্ডেড অয়েল, ব্লেন্ডিং অফ টু টাইপস অফ অয়েলস। তাতে কি হয়, দুটো অয়েলেরই যে গুণ সেই দুটোই পাওয়া যায়। মেনলি যেটা মার্কেটে আসে সাফোলা, সাফোলা এই ব্লেন্ডেড অয়েল গুলো তৈরি করে। তো কি কি ব্লেন্ডেড অয়েল, ফার্স্ট সাফোলা গোল্ড, যেটা ইট ইজ আ ব্লেন্ডিং অফ রাইস ব্র্যান অয়েল অ্যান্ড সানফ্লাওয়ার অয়েল, এই দুটো অয়েলই একসাথে ব্লেন্ড করে রাখা হয় এই অয়েলটা। তাতে রাইস ব্র্যানের যে অরিজিনাল সেটাও পাওয়া যায়, প্লাস সানফ্লাওয়ারের যা আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড সেগুলোও পাওয়া যাচ্ছে একসাথে, ব্লেন্ডেড অয়েল। সাফোলা অ্যাক্টিভ হয়, দ্যাট ইজ আ ব্লেন্ডিং অফ রাইস ব্র্যান অয়েল অ্যান্ড সোয়াবিন। আর সবগুলোর মধ্যেই কিন্তু আমরা কোনো কিছু জিনিস আপনি বাজারে কিনতে যাবেন, anyone goes to the market to buy any product, he or she should see the label. লেবেল কিন্তু একটা, যেরকম আমার পরিচয় আমার নাম, বা যে কোনো কারোর পরিচয় তার নাম, সেরকম যে কোনো ফুড প্রোডাক্টের পরিচয় কিন্তু তার লেবেল। অ্যান্ড দিস লেবেলে যা যা দেওয়া থাকবে তারও কিন্তু রেগুলেশনস থাকে।
সেই রেগুলেশনস গুলো অনুযায়ী তেল বাজারে বিক্রি হয় বা যে কোনো ফুড প্রোডাক্ট বাজারে বিক্রি হয়, আর সেইগুলো টাইম টু টাইম চেক করা হয়। FSSAI checks it, Food Safety Standards Authority of India. They check whether that thing that is given in the label, whatever is written in the label, is true or not. তো ওরা চেক করে। So you should always see what is there in the label, then we will come to know what are the ingredients that we are actually intaking. তাহলে এখানে যেখানে আমার রাইস ব্র্যান অয়েল, সয়াবিন অয়েলের মিক্স বা ব্লেন্ড, তার মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস দেওয়া আছে, অ্যান্টি ফোমিং এজেন্ট দেওয়া থাকে, ভিটামিনস দেওয়া থাকে, তাহলে এটা হচ্ছে সাফোলা অ্যাক্টিভ। সাফোলা টোটাল পাওয়া যায় হার্ট প্রো, এখানে রাইস ব্র্যান অয়েল, সাফ্লাওয়ার অয়েল এর মিক্স থাকে। সাফোলা টেস্টি, সেখানে রাইস ব্র্যান অয়েল, কর্ন অয়েলের মিক্স থাকে। এখানে আমরা একটা ফ্যাটি অ্যাসিড কম্পোজিশন, এতক্ষণ ধরে আমি বলছিলাম ফ্যাটি অ্যাসিডস যেগুলো আমরা পাবো, আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, যেগুলো আমরা তেল থেকেই পাই। তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাবো যে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট সব তেলগুলোর মধ্যে এখানে যেগুলো জিরো দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা আছে সেগুলো হচ্ছে স্যাচুরেটেড। জিরো মানে there is no unsaturation or double bond. 1 মানে is to 1 মানে there is 1 double bond, is to 2 মানে দুটো double bond, is to 3 মানে তিনটে double। তাহলে যেগুলো জিরো সেগুলো স্যাচুরেটেড। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ম্যাক্সিমাম অয়েলের কিন্তু স্যাচুরেটেড খুব কম আছে। কোকোনাট অয়েলে আবার অনেকটা বেশি স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড আছে। পাম অয়েলে কিছু স্যাচুরেটেড আছে, পামেটিক অ্যাসিড C16 0। কিন্তু বাদ বাকি সয়াবিন অয়েল, সানফ্লাওয়ার অয়েল, এগুলোতে আমরা দেখবো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড 18(1), 18(2), 18(3) এগুলো অনেকটা মাত্রায় আছে, তাহলে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড বেশি। আর একটা জিনিস দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ যে এরকম আমরা জানি যে কোলেস্ট্রল ইজ নট গুড ফর আওয়ার হেলথ, কিন্তু আবার আমি বললাম যে তাহলে কি আমি কোলেস্ট্রল খাবো না? না, ডেফিনেটলি, বিকজ খাবো, কারণ কোলেস্ট্রল থেকে আমাদের ডিফারেন্ট ভালো জিনিসও তৈরি হয়, আমাদের ডিফারেন্ট হরমোনস তৈরি হয়, আমাদের বাইল সল্টস তৈরি হয়, যেটা ছাড়া আমাদের ফ্যাট এমালসিফিকেশন ইজ নট পসিবল। তাহলে আমাদের কোলেস্ট্রলও তো লাগবে আমাদের বডি, তাহলে আমরা খাবো, বাট ওই যে বললাম যে we will have it less in less amount. So cholesterol এর মতনই আরেকটা জিনিস আমাদের তেলে থাকে। What is that? That is phytosterol. So it has a structure similar to cholesterol, but since it is derived from plant source, মানে vegetable source, that's why it is called as phytosterol. That the functions are almost same, বাট কোলেস্টেরলের যে ডিপোজিশনের যে রোলটা, যার জন্য অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হওয়ার চান্সেস ইজ মোর, সেই রোলটা কিন্তু ফাইটোস্টেরলের নেই। তাহলে এই ফাইটোস্টেরল গুলো কি কি? ব্রাসিকাস্টেরল খুব বেশি মাত্রায় থাকে মাস্টার্ড অয়েলে বা রেপসিড অয়েলে, বিটা সাইটোস্টেরল, stigmasterol, they are all phytosterols, so they are very good for our health. These sources also these cooking oil, তাহলে আমরা কুকিং অয়েল যদি না খাই তাহলে আমরা পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড পাচ্ছি না, এইসব ফাইটোস্টেরল পাচ্ছি না, আমাদের খাওয়াটা খেতেও ভালো লাগবে না, ইট ইজ নট প্যালেটেবল। এবার আর একটা লাস্ট খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টে আমরা আসবো, দ্যাট ইজ ফ্রাইং। আমরা তেলটা কি শুধু শুধু খেয়ে নিই? খাই না তো, আমরা তেলটা দিয়ে রান্না করে খাই। তাহলে তেলটা দিয়ে রান্না করার একটা ভেরি গুড থিং ইজ ফ্রাইং, আমরা ভেজে খাই। তাহলে ফ্রাইং ইজ ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট ফুড প্রসেসিং মেথডস. ইটস পপুলারিটি ইজ রিলেটেড টু দ্য ইজ এন্ড স্পিড অফ ফুড প্রিপারেশন এন্ড সেন্সরি ক্যারেক্টারিস্টিক্স সাচ এজ ইউনিক ফ্লেভার এন্ড টেস্ট। ফ্রাই করে খেলে আমাদের খুব ভালো একটা টেস্ট হয়, ফ্লেভার হয়, তো আমাদের খেতে ভালো লাগে। ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ আমরা সবাই খেতে খুব ভালোবাসি, তাই না? ফ্রাইড প্রোডাক্ট, ফ্রাইড আরো অনেক কিছু আছে, আমাদের খেতে খুব ভালো লাগে। এখানে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ ছবিটা দেওয়া আছে বলে আমি বললাম। So it is a very cheap and fast process of simultaneous heat and mass transfer that changes the sensory and nutritional characteristics. তাহলে আমরা যখন একটা তেলে কোনো রান্না করছি, সেই খাবারটার মধ্যে সেই তেলটা অবজর্ব করছে। তাহলে যদি আমরা যেরকম তেলে রান্না করছি সেই তেলের ফ্যাটি অ্যাসিডস গুলো ইজ বিং অবজর্বড ইন দ্যাট পার্টিকুলার ফুড।
সো তাছাড়া ফ্রাইং করলে কিন্তু একটা প্রিজার্ভেশন দিচ্ছে, মানে আমি দেখবে যে মাছ বা যে কোনো জিনিস যদি আমরা ভেজে রাখি তাহলে কিন্তু আমরা সেটা বাইরে রেখেও আমরা সেটা খেতে পারবো। কারণ কি, সেখানে ওয়াটার অ্যাক্টিভিটি ইজ রিডিউস। যে কোনো জিনিস আমরা ফ্রাই করলে সেখানে জলটা কমে যাচ্ছে, আর যেই মুহূর্তে জলটা কমে যাচ্ছে হোয়াট হ্যাপেন্স, সেখানে মাইক্রোবিয়াল অ্যাটাক ইজ বিং রিডিউসড, তাহলে সেখানে মাইক্রোবিয়াল অ্যাটাক হবে না। তাহলে কি হবে, সেখানে ওয়াটার অ্যাক্টিভিটি উইল বি রিডিউস, আর তাহলে সেটা একটা প্রিজারভেটিভ হিসাবে কাজ করবে, সেখানে মাইক্রো অর্গানিজম গ্রো করবে অনেকটাই কম। তাহলে এখানে আমার ফ্রাইং এ 1 নম্বর প্যালেটেবিলিটি বাড়লো, অয়েলের যে ভালো জিনিসগুলো যেগুলো আমি এতক্ষণ ধরে বললাম সেগুলো ফুডটা অ্যাবজর্ব করে নিল, তাহলে সেই ফুডটা যখন আমরা খাচ্ছি সেই জিনিসটাও আমরা পাচ্ছি। কিন্তু একটাই খালি বাজে জিনিস, যেটা যদি আমরা অনেকক্ষণ ধরে ওই অয়েলটাকে হাই টেম্পারেচারে ফোটাই তাহলে সেটা অক্সিডাইজড হয়ে যায়, একটা লেভেলের পর সেটা টক্সিক হয়ে যায়। বাট জেনারেল আমরা যেরকম ভাবে কুকিং করি এটা হওয়ার কথা নয়। So frying mechanism can be divided into 2 types. One is deep fat frying, another one is shallow fat frying. You can see the pictures. Deep fat মানে পুরো ডুবো তেলে ভাজা যেটা বলে, and shallow মানে অল্প তেলে হালকা হালকা করে ভাজা। আচ্ছা, ডিপ ফ্রাইং করলে আমার প্রিজার্ভেশনটা বেশি বেটার হয়। It adds flavor, color, crisp texture, and it speeds up the cooking, and খুব তাড়াতাড়ি কুকিং হয়ে যায়, তাহলে এনার্জি এফিশিয়েন্ট। কিন্তু আবার শ্যালো ফ্রাই করলে আমরা অল্প তেলে ভাজছি, তাহলে আবার বেশি তেল অ্যাবজর্ব করলো না, দ্যাট ইজ গুড ফর আওয়ার হেলথ। বাট সেখানে কিন্তু একটা ইরেগুলার ব্রাউনিং, মানে পুরো সারফেসটা ধরে ব্রাউন হওয়ার যেটা যেটা আমার ডুবো তেলে হলো, এখানে সেটা একটা ইরেগুলার তৈরি হচ্ছে। সো সেই জন্য সেই হিট ট্রান্সফার ইজ নট স্টেবল ইন দ্য শ্যালো ফ্রাইং। So what are the chemical reactions that take place when we are frying, especially when we are deep frying? One, the oil gets hydrolyzed, মানে hydrolysis মানে তেলটা ভেঙে আবার সেই ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লিসারলের গল্পে চলে আসছি। অক্সিডেশন হচ্ছে, there are production of some free radicals, some polar compounds, some hydroperoxides, and there is also a polymerization, or formation of some dimers. So these three things takes place when we are deep frying our food. The oil gets hydrolyzed, it gets oxidized, and it gets polymerized. So when we are taking the properties of fried foods can improve the flavor, the texture, the palatability, the mouthfeel, and it is well accepted by the consumers. আমাদের খেতে ভালো লাগে। তাহলে কি যখনই আমরা ফ্রাই করছি, the absorbed fat in the fried food exerts a tenderizing effect on the crust as well as a wetting effect on foods, and thus contributes for the popularity of deep fried foods. তাহলে ফুডটাকে ফ্লেভারি, ক্রিস্পি, প্লেজেন্ট একটা ইটিং এক্সপিরিয়েন্স দিচ্ছে। Foods fried at optimum temperature and time has golden brown color. আর যদি আন্ডার ফ্রাইড হয়, দ্যাট জাস্ট স্লাইটলি ব্রাউন, সেই গোল্ডেন ব্রাউন কালারটা আসবে। তাহলে কি কি হয়, তো বললাম অক্সিডেশন হচ্ছে, ক্যারামেলাইজেশন হচ্ছে, there is some type of Maillard reaction, water gets evaporated, which is good because ওয়াটারটা ইভাপোরেট করে তার জায়গায় তেলটা অ্যাবজর্ব হচ্ছে। যখনই আমরা ফ্রাই করছি যে কোনো ফুডের মধ্যে যতটুকুনি ময়েশ্চার বা ওয়াটার আছে, দ্যাট গেটস ইভাপোরেটেড, আর তার জায়গায় কে চলে আসছে, তেল চলে আসছে। কতটা কি তেল আসবে, কি হবে, that depends on the frying conditions, on the oil types. So that is the different things. And for the thing we are getting the fried food, it is good in appearance, it is good in flavor, it is tasty, the texture is good, and it is well accepted by the consumers. So what is the change in the nutritional quality during frying? So there is a change in the fat content. What happens? The fat content increases because it gets absorbed in the food. আমরা যে মুহূর্তে ফ্রাই করছি তার যে তেলটা, যে তেলে ফ্রাই করছি সেই তেলটা অ্যাবসর্ব করে নিচ্ছে।
the fat content increase. Protein content, যেই আমরা ফুড কে কুক করি তার ভেতরে যে প্রোটিনটা সেটা কিন্তু ভেঙে যায়, সেটা ডিগ্রেড হয়, অ্যামাইনো অ্যাসিডস, পেপটাইডস এগুলোতে ভেঙে যায়। কিন্তু এবার ফ্রাইং যদি আমরা করি, সে অ্যামাইনো অ্যাসিডস একটু লাইসিন কন্টেন্ট গেটস রিডিউস, আদারওয়াইজ ইট রিমেইনস দ্য সেম, সো নট মাচ চেঞ্জ ইন দ্য প্রোটিন কন্টেন্ট. Mineral content, if we are considering, it shows great changes during cooking operations such as oiling because of their solubility in water. তাহলে ওয়াটারটা ইভাপোরেট করে যাচ্ছে, তার সাথে সাথে কিছু মিনারেলস লসেস আর দেয়ার বাট নট significant. Vitamin content, the vitamins that are present on the surface of the food, frying and mainly surface is affected, which is sensitive. The sensitive vitamins are to some extent is reducing. And also the antioxidants, they are also reducing a bit when we are frying. And there is a fat uptake in the fried food, যেটা আমি বললাম যে moisture content gets reduced or evaporated, and that place is taken by the fat. And now coming to the product quality and shelf life, the frying medium is absorbed into the food products and therefore is an important ingredient of some of them. Chips, snacks, এর মধ্যে আমাদের fat is getting absorbed. Consequently, the nutritional quality of the fried product depends on the quality of the fried oil. তাহলে ওই ফ্রাইড প্রোডাক্টের তেলটা কিরকম কোয়ালিটি হবে, that depends on কি তেলে ভাজা হয়েছে. The compounds produced through the oil deterioration occurring during frying are uniformly distributed in the oil, remaining in the fryer and in the oil absorbed by the food. If the oil has deteriorated extensively, a product of unacceptable quality will be produced. এবারে তেলটা যদি ডিগ্রেড করে দেয়, আমি যেরকম বললাম যে অনেকক্ষণ ধরে যদি আমরা ফ্রাই করি বা ওই তেলটাকে বারবার রিইউজ করি, তাহলে the quality of the oil gets degraded. এখান থেকে একটা অফ ওডর, অফ ফ্লেভার তৈরি হবে. What type of changes takes place? Oxidative rancidity, hydrolytic rancidity. বা তেল, এই তেলটাকে ফ্রাইড অয়েলটাকে যদি আমরা অনেকদিন স্টোর করে আবার সেটাকে ইউজ করি, তাহলে সেখানেও কিন্তু আমার র্যান্সিডিটি ডেভেলপ করবে. So on storage, there are two types of rancidity: hydrolytic rancidity, oxidative rancidity. Hydrolytic rancidity are caused by lipase enzymes in the presence of moisture. তাহলে হাইড্রোলিসিস করছে, তেলকে হাইড্রোলিসিস করে দিচ্ছে স্টোরেজে, ময়েশ্চারের জন্য লাইপেজ এনজাইম প্রিজার্ভেশন ক্যান বি ডান বাই ইনঅ্যাক্টিভেটিং দ্য এনজাইমস, মেইনটেইনিং ময়েশ্চার লো। তাহলে ময়েশ্চারটাকে আমরা লো রাখতে পারি, তাহলে এই হাইড্রোলিটিক রানসিডিটি হবে না ডিউরিং স্টোরেজ। অ্যান্ড অক্সিডেটিভ রানসিডিটি, যেটা কিনা এয়ার, লাইট এদের প্রেজেন্সে অক্সিডেশন তৈরি হয়। তাহলে আমরা যদি তেলকে লাইটের এক্সপোজারে রেখে যাই, ইট উইল আন্ডারগো অক্সিডেটিভ rancidity. This can be minimized by keeping the oil away from light, by keeping the oil away from any types of oxygen, or by adding of antioxidants. যে কোনো তেল যেটা বাজারে বিক্রি হয় তার মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস অ্যাড করা থাকে at the permissible limit. প্রত্যেকটা এই যে ফুড অ্যাডিটিভ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস বা যদি প্রিজারভেটিভ whatever is added, it has an amount that is regulated by FSSAI. এর বেশি লিমিটে অ্যাড করা যাবে না, সেই লিমিট অবধি অ্যাড করা থাকে। তাহলে অ্যাড করা থাকলে it gives the protection from these types of rancidity. So important points that should be remembered: repeated heating of vegetable oils should not be done. That will decrease the polyunsaturated fatty acids, while the trans isomers, saturated fatty acid will increase, which we don't want. Trans fatty acids will increase, which we don't want. Heating will cause a little deterioration. মানে যখন ফ্রাই করছি অয়েলের যে অ্যামাউন্টে অ্যাকচুয়াল অয়েলের টুফা যেটা ছিল সেটা একটু ডিগ্রেড করে, বাট অনেকটা অ্যামাউন্টই থাকে ইভেন আফটার ফ্রাইং। So it is good for our health. So it should not be avoided. It should be taken. But what should be avoided? Multiple reheating.
আমরা যে আহ, দোকানে আমাদের রোল চাউমিন এগুলো খেতে খুব ভালো লাগে, ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড, এগুলো কিন্তু ম্যাক্সিমাম ওই পাম তেলে তৈরি হয়। আর আর বারবার সেগুলোকে চপ যদি আমরা খাই, সেই তেলটাকে বারবার হিট করা হয়, তাহলে তার কোয়ালিটি অনেকটাই ডিগ্রেড করে দেয়। ডিগ্রেড করা মানে র্যান্সিডিটি ডেভেলপ করা, অক্সিডেশন ডেভেলপ করা, পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের অ্যামাউন্ট কমে যাবে। আর একটা জিনিস যেটা হয়, যদি আমরা ফ্যাট আপটেকটাকে কমাতে চাই, তাহলে what we have to do, we have to coat that food. মানে যেরকম আমরা পকোড়া বানাই, পকোড়া যখন আমরা বানাই, what we do, we apply a coating. We apply a coating of a corn flour, তাই তো? কর্নফ্লাওয়ারে ডুবিয়ে বা ময়দায় ডুবিয়ে সেটাকে ভাজি। তাহলে যেই মুহূর্তে আমি এটা কোটিং দিলাম, তখন ভেতরের যে ময়েশ্চার লসটা, যেটা আমি বলছি ময়েশ্চারটা বেরিয়ে যাবে, তার জায়গায় ফ্যাট উইল বি অ্যাবসর্বড। সেই ময়েশ্চার লসটা রিডিউস হবে, কনসিকুয়েন্টলি দ্য ফ্যাট আপটেক উইল বি রিডিউসড। তাহলে যদি আমরা ফুডে কোটিং দিয়ে দিই, তাহলে কিন্তু আমার ফ্যাট আপটেক উইল বি রিডিউস। যতটা ডিপ ফ্রাই করার পরও অতটা ফ্যাট উইল নট বি অ্যাবসর্ব। সো দ্যাট ইজ অল। I don't know whether you like the presentation or not. মানে আমি একটা 1 hour প্রেজেন্টেশন, তো তার মধ্যে আমি চেষ্টা করেছি মোটামুটি অনেকটা কভার আপ করার। ওকে। আমিরি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি ঠিক মানে বোঝাতে পারছি না যে হাউ মাচ মানে প্রাউডই বলবো, এত ভালো লাগছে বিকজ আই ক্যান সি মাই স্টুডেন্ট পারফর্মিং সো ওয়েল আর কি। অ্যাজ আ টিচার অ্যান্ড অ্যাজ আ রিসার্চ স্কলার ইউভ ডান সো ওয়েল। সো ইটস আই ওপেন দ্য ডিসকাশন ফর এনি কোয়েশ্চেন্স। যদি কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে একটু আনমিউট করেও বলতে পারো, চ্যাট বক্সে লিখতে পারো। অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ absolutely wonderful. There is no aspect that you have not covered in terms of fat and oils. মানে কারুর আই এম শিওর কোনো as such ওরম ভাবে জিজ্ঞাসা হয়তো নেই, বাট মানে ইউ আর সো ব্রিলিয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি। কারুর কোনো জিজ্ঞাসা আছে? ইজ দেয়ার এনিওয়ান হু ওয়ান্টস টু আস্ক সামথিং And if while যদি they are thinking about it? হ্যাঁ, actually if there are any other questions I can you can forward it contact to you. ma'am, and she can contact me on I will be answering any Amiri, type of. I have a question. So just to Okay. sum up, I was seeing your slides with great interest, and I understood that deep fat frying is not all that bad. That's what you were highlighting in the slide. Yes. So there are so many lifestyle diseases nowadays. Yes. So what is your suggestion on this? Like because we're talking about oils. Yes. So lifestyle, this is all about cutting calories, thinking about oils. We're talking so Yes. much in them. So Yes. I was just wondering. But if you, I told that's what I told, that you should not, you should take oil, but in moderation. Like that depends on what type of lifestyle diseases you are having. Suppose you are an obese person, or you are suffering from hypercholesterolemia, or you are suffering from any type of cardiovascular disease. In that case, what you should do, you should take measures where you should reduce the amount of cooking oils, but you shouldn't stop. Because if you stop, you will not get the benefits of the cooking oil. That great, like if a heart patient, now they are saying that you have a ample amount of mustard oil is not, you can have mustard oil. আগে কি ছিল, ওরা বলতো যে you don't take mustard oil. এখন ওরা Absolutely. বলে যে mustard oil খাও, blended oil খাও, both mustard oil and refined oil একই প্রপোর্শনে খাও, বিকজ দে হ্যাভ দেয়ার বেনিফিটস। আমি যেটা দেখালাম যে এই যে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডস, দে ক্যান লোয়ার ডাউন ইওর কোলেস্টেরল লেভেলস, Right. রাইট? সো এইগুলো যদি আমি না খাই, বন্ধ করে দিই, তাহলে তো আমি এই বেনিফিটস গুলো পাবো না। সো আই হ্যাভ টু হ্যাভ, বাট যে যেখানে আমি দিচ্ছি, দেখছি যে নর্মাল পার্সনকে আমি অ্যাবাউট 30% অফ ক্যালোরিজ আমি দিচ্ছি লিপিড, সেখানে আমি যদি দেখছি যে ওবেস, বা যদি দেখছি তার কোনো কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, মানে ধরো কোলেস্টেরল হাইপারকোলেস্টেরমিয়া আছে, তাহলে সেটাকে আমি 25% করে দিচ্ছি, বা সেখানে আমি স্যাচুরেটেডটা কমিয়ে আনস্যাচুরেটেড দিয়ে রিপ্লেস করছি। সেখানে আমি তাকে বলছি যে
তুমি পাম তেলের জিনিসপত্র, জাঙ্ক ফুড এগুলো খেও না, যেখানে স্যাচুরেটেড ফ্যাট, ট্রান্স ফ্যাট, মার্জারিন, ঘি, বাটার এগুলো কম খাও। বাট ওই মানে দ্যাট ইউ অলসো হ্যাভ টু চুজ যে which one you should have. Right. And just to sum up, one oil, if I ask you just one oil that you would suggest everybody to use, what would that oil be? There is basically not one oil that I can suggest, but if you মানে আমাকে যদি তুমি জিজ্ঞেস করো, I think মানে সানফ্লাওয়ার বা সয়াবিন এর থেকে এখন মানে যদি রিফাইন্ড অয়েলের দিকে যাও, তাহলে রাইস ব্র্যান অয়েল ইজ আ বেটার অল্টারনেটিভ। বাট তিনটেরই আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, কারণ রাইস ব্র্যানে যদি তুমি এক্সট্রা, আমি যদি অরাইজনালটা ধরি, তুমি এক্সট্রা অরাইজনালটা পাচ্ছ, যেটা তুমি অন্যগুলোতে পাচ্ছ না, বা ওই পলিআনস্যাচুরেটেড লেভেলটা একটু বেটার। কিন্তু এটা না যে ওইটার বদলে তুমি এটা রিপ্লেস করবে। আবার মাস্টার্ড অয়েলের ক্ষেত্রে যেটা ওই যে ব্রাসিকোস্টেরল, আমি যেটা বলছিলাম ফাইটোস্টেরল, এগুলো অনেকটা হাই লেভেলের আছে, তাহলে এগুলোও তুমি পেতে পারো। তো এভরিথিং ইউ ক্যান হ্যাভ লাইক, বাট ওই মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে, যেরকম আমরা মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে জামা পরি, সেরকমই তোমাকে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে অয়েল খেতে হবে। Absolutely. So with that message from Averi, I am closing this session. Thank you again, Averi. I really don't have words to describe how I am feeling at present, because you were just brilliant, absolutely brilliant, and I'm sure everybody will agree with me. Thank you for giving me the opportunity to. No, I'm sure you'll be back again many more times, because this was really a fantastic session. Very different from the typical ones, actually. So at Nutripedia.live, we always have a competition every month. প্রত্যেক মাসে একটা competition হয়. So the winner for July, June, যারা পাঠিয়েছিল, তার মধ্যে we were planning street food in a healthy way, because the session was on street food. So the winner is Sneha Mitro. I'm not sure whether she's there in the virtual audience. She made a recipe of Rajma Roti roll. So we got a lot of entries, and I think that was the most nutritious. I really loved all of the entries, but কয়েকজনের কোথাও nutritional value তে একটু হয়তো problem হয়েছে. So Sneha Mitra had done a Rajma roti roll, and that was really, really nutritious and tasty as well. কারণ টেস্টের কথা তো মাথায় রাখতেই হবে। This month we'll have a competition, but announcement একটু পরে হবে, একটু different টাইপের হবে। So keep watching the website, keep a track of the competition, and we'll announce it there. Thank you so much, all of you, once again, and সবাই খুব ভালো থাকো। Thank you, Averi, once more. Thank you. Become member and keep track of Nutripedia.live, কারণ updates regular আসতে থাকে, updates, seminars, webinars, community projects, research projects, everything at your fingertip. So good night and thank you. Good night. Thank you. Thank you.